الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر مرشد مہرباں اور مشفق مرشد کریم القبلہ پیر سید مہربان علی شاہ صاحب آبدی ہمدانی دامن القدسیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو حیات خضری عطا فرمائے، اور یہ اللہ والے درویش صفت لوگ جو کہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب فیض ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ النجوم امان اہل السماء، فرمایا میرے صحابہ جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، وہ اہل بیتی امان اہل الارض، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ فرمایا کہ جب ستارے جڑ جائیں گے تو آسمان والے ختم ہو جائیں گے، اور اہل بیت نہیں رہیں گے تو زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سارے شجرے ختم ہو جائیں گے، سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، کوئی شجرہ باقی نہ رہے گا، لیکن میری سیدہ میری بیٹی فاطمہ کا شجرہ قیامت تک قائم رہے گا، اور قیامت میں بھی قائم ہے۔ تو ہم مرشد خانے میں حاضر ہیں، اور حضرت کے خلیفہ بڑے ہر دل عزیز جناب بھائی محمد سجاد صاحب جلالی آبدی ہمدانی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، یہ بھی اسی مرشد لجپال کے لڑ سے لگے ہوئے، اور ہم بھی خوش نصیب ہیں اہل سنت کے ہمارے ہاتھوں میں بھی مرشد کامل کا دامن ہے۔ آستانوں پہ آنا، خانگاہوں میں آنا، اللہ والوں کے مزارات پہ آنا، وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور عقیدہ بھی سلامت رہے، اور مرشد ہو ایسا کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جایا کرے۔ اور میں حضرت سلطان باؤ کے شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں ایسا مرشد کامل ہووے او جڑا تو بھی وانگو او چھٹے ہیں او نال نگاہ، ادھر توجہ کرنا، نال نگاہ دے پاک کریندا تے سجی سبون نہ گتے تے میلیاں او کر دے دا چیٹا۔ فرمایا جب اللہ کے ولی کے دامن میں آ کے
بیٹھوگے, اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ گے, فرمایا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو گے, اگر دل میلا بھی ہوگا تو نگاہ ولایت کر کے دل کو پاک و صاف کر دیں گے. فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, میں لینو او کر دیندہ چیتا تے ذرا میل نہ رکھے. آج سید مہربان علی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ آج مرشد کامل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ کیوں کی جا رہی ہے؟ فاذکرونی اذکرکم کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ حق فرید یا فرید کی بولی کیوں بولی جا رہی ہے؟ اس لیے جب اللہ والوں کے دامن سے لگو گے تو دل کی اندر کی کائنات نور علی نور ہو جائے گی. ایسا مرید اللہ میرے تقریریں کر کر کے گلا بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ کی سبحان اللہ کا ساتھ ہوا تو بات بن جائے گی. ایسا مرشد کامل باہو, کیوں نہ اس مرشد کریم کی بات کرے. فرمایا اس کی بولی مرشد والی بول, اور بولی اللہ دی بول, چھوڑ کے ساری گلاں, چھوڑ کے ساری گلاں, او پیر دی مرضی ٹول بولی مرشد والی بول. اصل میں مولوی والی تقریر ہوتی ہے, فقیروں والی حضرت نے آتے ہی کام کر دیا ہے. بولی مرشد والی بول, مرشد کا کیا کام ہے؟ فرمایا مرشد حق دی راہ دکھلاندا, اور منزل ہوتے توڑ پہنچاندا, بن مرشد راہ نہیں لبنا, بن مرشد راہ نہیں لبنا یارا دنیا گول بولی مرشد والی بول. سجاد بھائی نے میرے مرشد کامل میرے گنجے شکر کا ذکر کر دیا. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں حق دی بولی بول فریدا, سچا سودا تول فریدا, حق دی بولی بول فریدا, اٹھ فریدا ستیا, اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا, اور مل کے پڑھو تو ستا رب جاگ دا تیرا. ذرا سینوں سے آواز آئے گونج پڑ جائے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید, اٹھ فریدا ستیا, اور بولو اٹھ فریدا, اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگ دا تیرا, تو ستا رب جاگ دا تیرا, تیری ڈاڈ نال پری حق دی بولی بول فریدا, سچا سودا. آگے میرے گنجے شکر فرماتی ہیں اللہ والوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جن کو یہ مزہ آ جائے نا, اندر روشن ہو جائے, مرشد دا در چھڑتے نہیں. فرمایا مرشد کامل مرشد دے دروازے اتے محکم لائیاں چوکا, گلی گلی نا یار بنائیے, اور وانگ کبینے لوکا, حق دی بولی بول فریدا,
او سچا سودا تول فریدا اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تینوں تمہیں بخشیا جا حق دی بولی بول فریدا سچا سودا تول فریدا. تو مرشد کامل اگر مرشد واقعہ کامل ہے پھر نگاہ ہوتی ہے تو غریب نواز بن جاتے ہیں. مرشد کامل ہوتا ہے پیر سیال جیسا تو مہر علی بنتے ہیں غوث جلی بنتے ہیں. فرمایا مرشد کامل ہو تو قطب الدین بن جاتے ہیں. مرشد کامل ہو تو فرید الدین بن جاتے ہیں. مرشد کامل ہو تو نظام الدین بنتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا ایک غریب نواز گیا ہے ہند میں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا ہے. تیرے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں تیرے ہوں گے. ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں کہ گنجے شکر فرماتے ہیں 40 سال تک تو فرید الدین نے وہ کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے. اب یہ مقام آ گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ. قربان جاؤں میں تمہارے ذوق اور شوق اور وجدان کے اوپر. بابا صاحب فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے وہ کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے. اب یہ مقام آ گیا ہے جو فرید کہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. اور بخاری اٹھا کے دیکھو وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جب مقام ولایت پہ آ جاتا ہے رب فرماتا ہے میرا ولی جو کہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں. ایسا مرشد کامل باہو تے میرے لولوں دے وچ وسے ہو. ادھر مسلمانہ توجہ کر. فرمایا 3 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر سارے راز کشادہ ہو جائیں گے اکتا کشائی ہوتی چلی جائے گی. پہلے مرشد کامل پہلے پیر. پہلے کون؟ پیر. فرمایا اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. مرشد کامل فرمایا کہ جب نگاہ کرم ڈالے گا تو مرید کی اندر کی صفائی کر دے گا. گناہگار ہے تو نیک کر دے گا. فرمایا بدکار ہے تو ولایت کا تاجدار کر دے گا. فرمایا کامل ناقص آیا تو کامل کر دے گا. کامل آیا تو اکمل ہو جائے گا. اکمل ہو جائے گا. جب مرشد تک نہیں پہنچے گا تو نبی تک رسائی نہیں ہو سکتی. مرشد کی بارگاہ میں پہنچے فنا فی الشیخ. فنا فی شیخ. وہ شیخ نہیں وہ دوسرے وہ شیخان نہیں جاؤ ہے. فنا فی شیخ یعنی مرشد کی محبت میں فنا ہو جانا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ مرشد کو جانے ہیں گڈی مل جائے گی پیسے ملن گے طویل چنگا مل جائے گا کاروبار چنگا چل جائے گا. فرمایا اے سوچ کے نہ جاؤ اللہ دے بندیو. اے مجھ سوچیا پہلا اے سوچو کہ روحانیت نصیب ہوگی اندر کی دنیا روشن ہو جائے گی. فرمایا مرشد ایسے نگاہ کرتا ہے بعض اوقات جلال میں آتا تو انگلی لگاتا ہے. انگلی لگاتا ہے تو اندر روشن اور ادھر زبان ہلی ادھر دل کی تار ملی. ادھر کہا لا الہ الا اللہ یا کہا اللہ ہو ادھر قلب روشن ہو گیا. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد منے وچ لائی ہو نفیس با. بولو نفی نفیس با. یہ نفی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ لا الہ کا تکرار ہو رہا ہے. فرمایا کوئی الہ نہیں
कोई रब नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, कोई इबादतों रियाजतों के लायक नहीं मगर कौन? फरमाया ये लातो मनात नहीं, उज़्ज़ा और हबल नहीं, फरमाया ये बेजान मूर्तियां नहीं, ये तांबे और पित्तल के बनाए हुए बुत इबादत के लायक नहीं। फरमाया अल्लाह ताला के प्यारे हबीब तशरीफ लाए, फरमाया हादी आलम ने तौहीद हक का पैगाम दे दिया। फरमाया ला इलाहा, ये इलाह नहीं मगर इल्लल्लाह। इस बात क्या है? अल्लाह। क्या है? अल्लाह। बस मुर्शिद यही लफ्ज बकवाता है, इसलिए फरमाते हैं बाबे बुल्ले शाह, एक अलिफ रहे दरकार इल्मो बस करियो यार। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां भी भरी हुई, दिल की कायनात नहीं बदलती। फरमाया आलिम होने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता, मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचता जब तक खुदा की कसम उठा के, मुबालगा राई से बात काम नहीं ले रहा, खुदा की कसम जब तक मुर्शिद कामिल की निगाह नहीं पड़ती मौलवी मौलवी नहीं बनता। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शाह शमस तबरेज़ी नशुद। मौलाना रूम फरमाते मैं उस वक्त मौलाना बना ही नहीं जब तक शाह शमस की गुलामी में आया ही नहीं। नफीस बात दा पानी मिलिया ते हर रगे घर जाई वो बूटी अंदर, बूटी बूटी अंदर। ओ यार मुश्क मचाया ते जा पलने ते आई वो जीवे मुर्शिद कामिल बाहो और जय बूटी लाई। और आपको खड़ी शरीफ ले चलो, फरमाया आरिफ़े कामिल की बारगाह में ले चलो। फरमाया मैं नीवा और मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं ऊंचियां दे संग लाई। सदके जावा ना ऊंचियां तू मैं इस काबिल नहीं, निकम्मा गुनाहगार बदकार मासियत में डूबा हुआ मेरे गंजे शकर की निगाह है। फरमाया अल्लाह के वलियों की निगाह है। मैं नीवा और मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं ऊंचिया दे संग लाई। सदके जावा ना ऊंचिया तू मैं ते जिना नीविया नाल निभायत डाल के बारगाह नबूवत में ले जाता है। हुजूरी नसीब हो जाती है और जब हुजूरी नसीब हो जाए तो फिर फरमाया कि फना फिर रसूल के बाद फना फिल्लाह का मकाम है। और ये फना फिल्लाह असल में यही बका बिल्लाह है, असल में यही बका बिल्लाह है कि फरमाया जब उस मकाम के ऊपर पहुंचे कुरान करीम की आयत करीमा फरमाया तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मौका है मेराज का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। फरमाया कि तुम भी सबर करते हो, मैं भी सबर करता हूं। दुनिया के कितने सबर है लेकिन उस सबर के ऊपर कुर्बान जाए। फरमाया जिस सबर को खुद रब्बे कायनात बयान कर रहा है। अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। बोलो जिसने सैर कराई अब्दे मुकर्रब को भी अब्दी की
फरमाया अपने बंदा खास को सैर कराई, सुबहान कह के जितने एतराजात होने थे, जितनी बातें होनी थी, फरमाया तमाम का रद्द कर दिया। फरमाया अल्लाह को पता था मेरे हबीब के मेराज के ऊपर भी लोग बातें करेंगे। कोई कहेगा नहीं जी ख्वाब के अंदर है, कोई कहेगा ये हो ही नहीं सकता, कोई कहता है कुर्राए ज़मारीर से कैसे निकल गए, कुर्राए नार से कैसे गुजर गए, बशर हो के अर्श पे कैसे पहुंच गए। अल्लाह फरमाता है याद रखो दावा मेरे महबूब ने नहीं किया, दावा मैं परवरदिगार कर रहा है। मैं रब ने दावा किया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने सैर कराई। अभी तक 1450 साल गुजर गए, यही झगड़े हो रहे हैं। नहीं जी वो ख्वाब का ये, मैं क्या चलिया इथे ना पै, गल सोने महबूब दी हो रही है, गल बात अल्लाह के महबूब की हो रही है। अल्लाह फरमाता है सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दी। फरमाया सैर तो दिन में होती है और सैर जो है रातों को तो नहीं होती है, और सैर के ऊपर जो है एक एक चीज को बगौरे अतमम देखा जाता है। लेकिन मेराज की रात अल्लाह ने फरमाया कि हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है, हबीब के ऊपर सारे की राज मुनकशिफ कर दिए हैं। बी अब्दी एक नुक्ता है, अहले इल्म बैठे हुए हैं, बी अब्दी बी नबी की नहीं फरमाया, बी रसूली की नहीं फरमाया। वजह क्या है, मकाम नबुव्वत भी बहुत बड़ा मकाम है, मकाम रिसालत भी बहुत बड़ा मकाम है। मेरे नबी नबी है तो इमामुल अंबिया, नबियों के नबी है, रसूल है तो रसूलों के रसूल है। लेकिन भी अब्दी नहीं, भी नबी की फरमा देता, भी रसूली भी कह देता, लेकिन फरमाया भी अब्दी ही। क्यों? अल्लाह के यहां शान अबदियत बड़ा मर्तबा रखती है। शाने बोलो, शाने अबदियत। बंदे तो तुम भी हो, बहुत सारे गुलामुल्ला भी हैं, बहुत सारे अब्दुल्ला भी हैं, लेकिन अबदे मुकर्रब, अबद की 3 किस्में हैं मोटी। मैं इकबाल की सोच पैदा नहीं बताना चाहता, उन्होंने तो 17 नुकात इसके ऊपर बयान किए हैं। भी अब्दी ही, इसके ऊपर गौर फिक्र करो। खुदा की कसम अगर इसी नुक्ते पे गए 2 घंटे गुजर जाए पता भी नहीं चले। भी अब्दी ही फरमाया कि एक है अब्दे आबिक, एक है अब्दे माजून, एक है अब्दे रकीक। फरमाया अब्दे माजून कौन है, अब्दे रकीक कौन है, अब्दे आबिकों कौन है। आबिकुल काफिर और मुशरिक जितने मुनके हैं अल्लाह ताला की तौहीद के, ये अब्दे आबिक कहलाते हैं। अब्दे रकीक फरमाया अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नेक साले बंदे हैं, इनको अब्दे रकीक कहते हैं। अब्दे माजून क्या? फरमाया मिसाल दे के जो इज़्न दिए गए, यानी अगर मुरीद कामिल हो तो मुर्शिद कहता है मुझे देखना है तो मेरे मुरीद को देख लो। फरमाया कि मुझे कुछ देना है तो इनकी खिदमत में पेश हो जाओ। फरमाया कि अल्लाह की हबीब अलैहिस्सलातो अब्दे अंबिया भी अब्दे माजून है, मुरसलीन भी अब्दे माजून है, लेकिन जिनकी खातर तमाम कायनात बनाई है वो अब्दे खास मेरे महबूब हैं। कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का अमल सब जुदा है। मिलके बड़ी सीनों से आवाज है, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं। मजा नहीं आ रहा था, सीनों से आवाज निकालो कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। मैं आवाज निकालने में कभी बखीली नहीं करता और ना करूंगा। कल भी मेरे 2 जगह बयान है, परसों भी बयान है, मुसलसल प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी आशिक बैठे हुए हैं, दिल नहीं चाहता कि थोड़ी सी आवाज निकले कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका कमल सब जुदा है। वो इमाम सबे अंबिया है, वो इमाम सबे अंबिया है, उनका
का रुतबा बड़ों से बड़ा है। अल्लाह फरमाता सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने अब्द मुकर्रम को। फरमाया अब्द दीगर, अब्द दीगर, अब्द हो चीजें दीगर, अब्द दीगर, अब्द हो चीजें दीगरी, ई सरापा इंतजारू मुल्तजरी। फरमाया ये भी अब्द है। कहते हैं निकाह रब्बे अरनी, मौला निकाह हटा, हिजाब हटा, जरा शक्ल दिखा। आवाज आती है लन तरानी, आवाज क्या आती है? लन तरानी। फरमाया कलीमुल्लाह मैं तो दिखा सकता हूं लेकिन तेरी आंखों में याराना ज़बत नहीं है। फरमाया अगर देखना ही चाहता है, क्योंकि रोज बातें करते थे ना, इश्क हो गया कि जिदियां गल्लां इन्नियां प्यारियां ने, खुद कितना प्यारा होएगा। अल्लाह अकबर। इश्क जो है ना इंसान को, इसको ही फतवा नहीं मानता, कोई दलील नहीं, और इश्क के बगैर बंदा बेकार है। आरफे खड़ी क्या कहते हैं? जिस दिल विच ओ यारो इश्क न रचिया ते कुत्ते उस थी चंगे मालिक दे दरी और राखी करी दे ते साबिर भुखे नंगे। मौला तेरा कलाम इतना प्यारा है। कलीमुल्लाह से किसी ने पूछा कैसे पता चला ये अल्लाह ही है? कैसे पता चला? कहा इंसान जब बात करता है तो एक समझ से आवाज आती है, या दो जगह से आती है, स्पीकर से दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन इंसान सांसें लेता है, कलाम करता चला जाता है, आखिर तक हार के आवाज का तसलसल कायम नहीं रहता। कलीमुल्लाह फरमाते, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने इसकी तशरीह की है, तफसीर कबीर अरबी के अंदर है। वो कहते हैं कि कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जब मैंने गौर किया तो हर सम से आवाज आ रही है, दाएं बाएं आगे पीछे तसलसल, कोई सांस नहीं टूट रहा। कहा ये मेरा रब ही हो सकता है, ये मेरा रब ही हो सकता है। फरमाया कि रब का कलाम सुन के ऐसे आशिक हो गए। आज किसी कारिए कुरान से कुरान सुनते हैं तो दिल मचल जाता है, कोई शेर अच्छा लगता है तो दिल मचल जाता है, लेकिन फरमाया कलीमुल्लाह कितनी शान वाले हैं कि कलामे हक सुन के इश्कमा बैठे और ये सदा लगा बैठे। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। अब्द दीगर, अब्द हो चीजें दीगर, इसरापा इंतजार ओ मुंतजर। फरमाया अब्द ये है कि कोतूर पे जाए, मौला निकाब हटा, हिजाब हटा, जरा शक्ल दिखा, आवाज आए लन तरानी, और हबीब वो है 70,000 फरिश्तों की जमात हो, उम्मे हानी का आस्ताना हो, फरिश्तों का इमाम जिब्रील हो, पाए नाज़नीन को चूम के कहे इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूलल्लाह, आका रब आपके दीदार का मुश्ताक है। फरमाया कलीमुल्लाह तुम तो नहीं देख सकते, लेकिन शर्त लगा दी फ़इनिस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। ये कैद लगा दी कि कलीमुल्लाह मना न किया, लेकिन बात ये फरमा दी कि अगर पहाड़ की तरफ देखो वलाकिन इंजुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देखो, फ़इनिस्तक़र्र मकानहु, इधर गौर करना, फ़इनिस्तक़र्र मकानहु, अगर ये कायम रहा, इस्तक़र्रा यस्तक़िर्रु इस्तिक़रारन, फरमाया ये कायम रहा, फ़सौफ़ तरानी, फरमाया अन करीब तुम भी मुझे देख लोगे। लेकिन गिर के बेहोश हो गए। अब इधर आओ, फरमाया अल्लाह फरमाता है लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फरमाया कि मैंने सैर कराई अपने अब्दे मुकर्रम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। मैं इख्तिताम की तरफ चंद घड़ियों के बाद बात को समेटते हुए बड़े इख्तिसार के साथ मेराज की बात पेश करूंगा। फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मेराज की रात गए। अल्लाह फरमाता है मैंने मेराज कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रात के थोड़े से हिस्से में। इधर तवज्जो, लैलन
ये दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, नून तनवीन, और तनवीन तकलील के ऊपर दलालत करती है। सारी रात नहीं है, रात का थोड़ा सा हिस्सा। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। फरमाया अक्सा क्यों लाए गए? इसके इर्दा गिर्द अल्लाह फरमाता है मैंने बरकतें रखी है। कौन सी बरकतें हैं? यहाँ खलीलुल्लाह का मज़ार है, मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हजरत यूसुफ नबी का मज़ार है। इसके इर्दा गिर्द अंबिया के मज़ारात हैं। अल्लाह फरमाता है जहां जहां मेरे नबी लेटे हैं वहां बरकतें ही बरकतें हैं। हम मज़ारों पे क्यों जाते हैं? जलाली शाह बाबा क्यों हाजिरी देते हैं? ये बांदी क्यों जाते हैं? वजह क्या है कि इन अल्लाह वालों के जहां जहां कदम पड़े हैं वहां वहां बरकतें आती रही है, बीमारियां जाती रही है। इसलिए अल्लाह के वलियों के दामन को न छोड़ना, पीर को पकड़ के रखना, इनके दामन से वाबस्ता रहना हो। तुम तो क्या, तुम्हारी औलादें भी बदअकीदगी से बच जाएंगी, ईमान महफूज हो जाएगा है, लेकिन अकीदा रख के। फरमाया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्दा गिर्द बरकतें हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि मैं अपनी निशानियां दिखाऊं। मैं 10 मिनट में बात समेटूंगा इख्तिताम की तरफ। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, तुम्हारा रब सुनने वाला भी है और देखने वाला भी। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील फरमाया महबूब को अर्श का दूल्हा बना के ले आओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना के ले आओ। 70,000 फरिश्तों की जमात ले जाओ। फरमाया पहले महबूब सोते नहीं है, आज फौरन सो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुज़म्मिल की चादर ओढ़ के आराम कर रहे हैं। जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात है। फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील फरमाया जन्नत से बुराक ले ले। 40,000 बुराक को देखा, एक से एक हसीनो जमील है। ये बुराक क्या चीज है तो बताएगा मुझे? क्रिकेट के मैच तो सबको याद होते हैं। बुराक है ये खच्चर जितना इसका कद था और इसका मुंह इंसानी था, इसके दोनों तरफ पर थे और इसके पांव जो है गाय के सुम की तरह थे। और रफ्तार का आलम यह था कि जहां इंसानी निगाह जाती है वहां इसका पहला कदम है। 40,000 बुराक, बुराक बरक की जमा है, बरक का माना बिजली, बुराक बहुत सारी बिजलियों की ताकत वाला। जामे फरमाया 40,000 बुराक को देखा जन्नत में, एक से एक हसीनो जमील है। या अल्लाह किसको लूं, एक से एक हसीन है। एक कोने च लग के रो रहा है, या अल्लाह ये एक रो रहा है। फरमाया इसी को ले ले, महबूब उम्मत के गम में रो रहा है, ये महबूब के इश्क में रो रहा है। और जो रोता है उसका काम होता है। फरमाया आशिकी ये 2 निशानियां हैं, एक यार के नाम पे सब कुछ लटा देगा और दूसरा उसकी आंखों में लाली रहेगी, यादें महबूब के अंदर रोता रहेगा, सुर्खी रहेगी। फरमाया हबीब अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। फरमाया उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हज़रत जिब्रील ने बुराक को सजा दिया, नबी पाक के आस्ताने नबूवत के बैर खड़े हो गए। अब इधर गौर करना, अब सोचो विचार है, कौन है फरिश्तों का इमाम है, सर झुका हुआ है, ख्याल कर रहे हैं अब नबी को जगाऊं कैसे, क्या कुंडी खटखटाऊं, क्या आवाज दूं, या अल्लाह क्या करूं। फरमाया जिब्रील अच्छा हुआ पूछ लिया। जिब्रील फरमाते मुझे अपनी एक हकीकत में राज की रात पता चली। फरमाया जिब्रील छत से सुराग कर, महबूब के कदमों की तरफ आ जा, तेरे लब बनाए हैं काफूर के। बोलो लब बनाए हैं काफूर के, नबी के पांव बनाए हैं नूर के। जब काफूर नूर से मिलेगा,
ठंडक दमागे नबुव्वत में पहुंचेगी, एक खास कैफियत पैदा हो जाएगी, निगाह नबुव्वत खुल जाएगी। पांव चूम लेना हबीब के और कहना इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। आका रब आपके दीदार का मुश्ताक है, फरिश्तों का इमाम। आज कहते हैं अंगूठे नहीं चूमने चाहिए, ये नहीं चूमना चाहिए, तू पता नहीं क्या क्या चूमता रहता है, और हम अंगूठे चूमे तो फतवा लगाता रहता है। इशारा दे रहा हूं, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, जो छोटा बच्चा लगा होता है। और फरमाया अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मैं ये फतवियां ना निगा, आशिक तेरे फतवों की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। फरमाया फरिश्तों का इमाम है। मेरे आका फरमाते हैं वज़ीर या फिल समा व जिब्राईल व मीकाईल व वज़ीर या फिल अर्दी अबू बकर व उमर खत्ताब। मेरे मुस्तफा जाने जाना फरमाते हैं, महबूबे करीम फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे आसमानों के वज़ीर जिब्राईल व मीकाईल है, जमीन के वज़ीर अबू बकर उमर उस्मान व अली है। फरमाया ये नबी के सहाबा हुजूर के वजीर हैं, जिब्रील और मीकाईल भी वजीर हैं। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमे नाज़रीन की तरफ और तसव्वुर करना, नबी पाक का कदम चूमा, तलियों के बोसे लिए बस इक़्तिदाम कर रहा हूं, पर मैं नबी पाक के कदमों को चूमा, नबूवत वाली आंख खुल गई। मैं कौन? अर्ज़ की जिब्रील। क्या अर्ज की? मुर्शिद की बारगाह में जब आया करो ना तो मैं ना किया करो, मैं हुजूर, ये मैं ही तो मारती है बकरी, मैं करती रहती है, छुरी चल जाती है, मैं नहीं हुजूर, आप ही आप है, आप ही आप हैं। ये पहली मंजिल है फनाफिश शेख की, पहली मंजिल पास कर ली तो आगे मंजिलें आसान है कि आप ही आप हैं, मैं नहीं चलती। जिब्रील जैसा फरमाया के 6000 परों का मालिक है। हुजूर ने मेराज की रात अर्ज की, या अल्लाह जिब्रील को तूने 6000 पर दिए, तो मैं महबूब की बात है, या अल्लाह मुझे क्या अता फरमाया? फरमाया महबूबा फिक्र ना कर, जिब्रील के 6000 पर हैं और महबूबा हर पर के बदले मैं तेरी उम्मत के 70 हजार गुनाहगारों को बख्श दूंगा, 70 हजार गुनाहगारों को बख्श दूंगा। अब चूम रहे हैं, क्या चूम रहे हैं? पाँव, अंगूठे भी चूमा करो। मेरे आका फरमाते हैं मन फाला मिस्ला मा फाला खलीली वजबत लहू शफाती। सिद्दीक़ अकबर हुजूर का नाम आता तो अंगूठे चूम के आंखों से लगाते, निगाह नबूवत पड़ गई। मेरे आका फरमाने लगे जो मेरे यार की तरह करेगा मेरी शफात वाजिब हो जाएगा। जिब्रील आज पाँव चूम रहे हो, आज तक नहीं चूमे, आज क्यों चूम रहे हो? आज की खुद नहीं चूम रहा, चुमवाने वाला चुमवा रहा है। फरमाया कोई लुत्फ भी आया, कोई कैफ भी आया, कोई मजा भी आया। शायर बयान करते हैं न जन्नती की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के कदमे नाज़नी चूमे, आबे कौसर से गुसल दिया गया। फरमाया जन्नती पोशाकें आ गई, नूर का इमामा सजा दिया गया। फरमाया अर्ज की थी जिब्रील तलियां चमके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी ले दरते है बुलाग आया, ते वागा फड़न नो गुलाम आ गया है। फरमाया मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे, तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, फिर आलमे बाला की तरफ गए। फरमाया पहले आसमान हजरत आदम से मुलाकात है, दूसरे आसमान पे हजरत यहया अलैहि सलाम, हजरत हारून से मुलाकात है, फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात है, हजरत यूसुफ से मुलाकात है, हजरत इदरीस नबी से मुलाकात है, इब्राहिम अलैहि सलाम से मुलाकात है। मकामे सिदरा आ गया,
اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. بابا سادی بیان کرتے ہیں جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. لو دنوت علملت اللہ ترکت بالنوری. یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا. فرمایا مکے میں ساتھ, مدینے میں ساتھ, سدرہ پہ آ کے رک گئے. یاریاں ایسے نہیں نبھاتے, رک گئے. صاحبزادہ افتخار الحسن زیدی کہتے ہیں کہا وہ جبریل تھے رک گئے. فرمایا ابو بکر ہوتے تو منع نہ کرتے, ابو بکر ہوتے تو منع نہ کرتے. یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں, تو کون ہے؟ عرض کی میں بھی نور. میں آگے کیوں نہیں جاتا؟ آگے بھی نور. آگے وہی جائے گا جس کا اتنا نور ہوگا. میرے آقا کی نورانیت جبریل پہ. سر معراج کے 3 حصے ہیں, ایک بشریت کی معراج ہے, ایک نورانیت کی معراج ہے, ایک حقیقت محمدیت کی معراج ہے. فرمایا کہ حرام سے اقصی تک یہ بشریت کی معراج ہے, مقام سدرہ تک نورانیت کی معراج ہے, آگے حقیقت محمدیت کی معراج ہے. حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا, بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین. بس بات ختم کر رہا ہوں. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین. پیارے قریبا اور قریبا اور قریبا. فرمایا قاب قوسین, جیسے 2 قوسین مل جاتے ہیں, تیر و کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے. امام غزالی جب بیان کرتے ہیں, میں سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا لوگوں یوں سمجھو کہ رب نے جلوہ ڈالا ہے, حبیب جلموں میں گم ہو گیا ہے. 750 مرتبہ رب نے پوچھا. کتنی مرتبہ؟ 750. محبوبہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ ہر بار عرض کی یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. فرمایا اے محبوب فکر نہ کر, امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کریں گے. 90,000 کلمات دیے. فرمایا حبیب 30,000 تیرے میرے درمیان راز ہے, 30 خاص الخاص کو دے دینا, 30,000 عام ہے. اور فرمایا محبوبہ فکر نہ کرنا, دن حشر کے جو تو کہے گا ویسے ہی کر دیں گے. یہ تو قیامت کا میدان سجایا اس لیے جانا ہے کہ محبوب کے جلوے دکھائے جائیں, کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. یہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لو ورنہ 1 گھنٹہ میں اور کھینچ جاؤں گا, پھر صحیح رہو گے. کہ خدا کی عظمتیں کیا, مل کے سینوں سے آواز نکال لے. بس یہ شعر بات ختم کرتا ہوں. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مرشد کامل کا سایہ قائم و دائم رکھے, یہ خانگاہ یہ آستانے آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیشہ گناہگاروں کے سینوں پہ جاری و ساری فرمائے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور جب تک جسم میں جان رہے مولا, جب تک جسم میں جان رہے, تجھ پہ قربان تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں یہ دعا ہے دل کی, وقت نزا سلامت ہم سب کا ایمان رہے. یا الہی, کیونکہ میں نے جانا ہے اور مصروفیات ہے, بس چند کلمات کہہ رہا ہوں, دعائیں تو ان کی ہیں. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے, تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں پر دعا ہے دل کی, وقت نزا سلامت ہم سب کا ایمان رہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں,
कुदसियों के लब से आमी रब्बना का साथ हो। या इलाही जब रजा ख्वाब गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा। हक जलाली हक जलाली। भाई क्यों बंद कर छड़ते हो? हेलो हक जलाली तू क्या कर रहे हैं?